morning. Video 15. Last 14 video, 13 and 14 video, electric field at a point along axial line, electric field at a point along equatorial line. Also, very important question. Katiba, Padisi writing very important. Other important facts of electric field at point due to day. Electric field at a point along axial lines. This axial mode. Electric field at a point along axial line. Total vector actual axial line is equal to 1/4 pi epsilon 0 to P vector by R. Electric field at a point along equatorial line minus 1/4 pi epsilon 0 P vector by R cube படிச்சேன். அது 2P vector by R cube இது minus P vector by R cube. நல்லா ஞாபகம். இப்போ ரெண்டே கம்பேர் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா என்ன தெரியுது? at very large distance. ஏன்னா இப்போ எல்லாமே இந்த equation எப்போ கரெக்ட் r very greater than a. ஏன்னா a நெகட் பண்ணோமா இல்லையா? but very large r very greater than a னா at very large distance. at very large distance இந்த ஃபார்முலா பாத்தீங்கன்னா ரெண்டே கம்பேர் பண்ணி பாருங்க. இதை விட இது 2 டைப்ஸ். இது 2 இதுதான். இப்போ electric field at point, the magnitude of electric field at point on dipole axis is equal to twice the magnitude of electric field at point at the same distance on equatorial line. அதாவது equatorial lineல ஒரு particular pointல particular distanceல எவ்வளவு magnitude of electric field ஃபார்ம் பண்ணுதோ அதே மாதிரி axial lineல அதே distanceல twice electric field ஃபார்ம். அப்ப எப்பவுமே electric field எங்க கூடுதலா இருக்கு? ஒரு equatorial lineல same point, axial lineல same point. Dipole இருக்குது minus q plus q. Axial lineலயும் equatorial lineலயும் same point, same distance எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இதுவும் distance r, இதுவும் distance r னா இதான் கூடுதலா இருக்கு. இது இந்த வரைக்கும் twice, 2 times கூடுதலா இருக்கு dx. அப்ப electric field at a point along magnitude of electric field at a point along axial line is twice the magnitude of electric field at a point on equatorial line at the same distance. This is the first point. Adla direction of electric field at a point along axial line is same as the direction of dipole moment. That means same as the dipole moment vector. ஆமா the axial line வந்து p vector ல இருக்கு. அப்ப same as the direction of dipole moment vector p vector. ஆனா direction of electric field at a point along equatorial line எப்படி இருக்கு பாரு minus p vector. அப்ப இது opposite dipole moment vector. That is opposite dipole moment vector minus p vector. அப்ப இது magnitude இந்த கம்பேர் பண்ணி பார்க்கறோம், டைரக்ஷன் பார்க்கறோம். இதுக்கு dipole moment ஓட axial இருக்கு, electric field ஓட டைரக்ஷன் அதே டைரக்ஷன் dipole moment ஓட டைரக்ஷன் இருக்கு. equatorial lineல dipole moment ஓட டைரக்ஷன் electric field ஓட டைரக்ஷன் dipole moment ஓட டைரக்ஷனுக்கு எப்படி இருக்கும்? ஆப்போசிட். சரியா? ஆப்போசிட் வரும். அதே மாதிரி ரெண்டுமே பார்த்தா இதுவும் e axial proportional to 1 by r cube, e equatorial proportional to 1 by r cube. அப்ப very large distance for a dipole, magnitude of electric field is inversely proportional to 1 by r cube. அதான் புக்ல போட்டுப்பாங்க. electric field due to dipole varies as 1 by r cube. But at the point charge, electric field varies as 1 by r square. நம்ம படிச்சுக்கோம் E equal to q by 4 pi epsilon 0 r square. இங்க என்ன வருது? r cube. இது r cube, அது r square. பாயிண்ட் சார்ஜை பொறுத்த வரைக்கும் electric field varies as 1 by r square. டைபோலை பொறுத்த வரைக்கும் electric field varies 1 by r cube. இது என்ன தெரியுது? இந்த 2 times distance கூட்டினா இந்த 8 times electric field குறையும். இந்த 2 times distance கூட்டினா 4 times தான் electric field குறையும். ஏன்னா 2 square இது 2 cube. 1 by 8 ஆயிருதா? 8 times குறைச்சிடும். இது 4 times தான் குறையும். இப்போ என்ன தெரியுது அப்படின்னா at very large distance electric field due to dipole approaches zero faster than electric field due to point charge. very large distance போகும்போது டைபோலுக்கு electric field டக்குன்னு ஜீரோ ஆகுமா, பாயிண்ட் சார்ஜுக்கு டக்குன்னு ஜீரோ ஆகுமா? இது டைபோல். ஏன்னா இது ஒன் பை ஆர் இருக்குல்ல, டிஸ்டன்ஸ் டபுள் ஆகுனா 8 times குறையலாம். இது டிஸ்டன்ஸ் டபுள் ஆகுனா 4 times தான் குறையும். அப்போ சீக்கிரமா ஃபாஸ்டா ஜீரோ ஆகுது யாருக்கு தான்? டைபோலுக்கு தான்.
electric field approaches zero for dipole faster than electric field due to point charge. Point charge ஓட electric field வரைக்கும் dipole ஓட electric field fast என்ன ஆகும் zero ஆகும் large distance போகும்போது அதான் யூஸ் பண்ணும். அப்படின்னா electric field due to point charge due to this behavior two charges appear closer and neutralize ஆகும். சீக்கிரமா zero ஆகுதுன்னா அப்ப மீனிங் என்ன? ரெண்டு சார்ஜும் ரொம்ப லாங் டிஸ்டன்ஸ் போகும்போது ரெண்டு சார்ஜோட டிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப பக்கத்துல ஒண்ணே பார்த்தா டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம ரெண்டு பேருக்கு டிஸ்டன்ஸ் 1 மீட்டர், நம்ம இடத்துக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து 1 கிலோமீட்டர். அப்போ நம்ம ரெண்டு ரொம்ப நெருக்கமாக இருக்க மாதிரி தான் அர்த்தம். அப்படி பார்த்தா இந்த பிஹேவியர்னால லார்ஜ் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும்போது டூ சார்ஜஸ் அப்பியர்ஸ் டு க்ளோசர் அண்ட் நியூட்ரலைஸ், ரெண்டும் நியூட்ரலைஸ் ஆகி சார்ஜ் என்ன இந்த மாதிரி ஜீரோ ஆயிடுச்சு. அதனால தான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டே இல்லை, ரெண்டு கிட்டத்தட்ட ஒன்று பேலன்ஸ் பண்ணி சரியாக போச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி ஆகிட்டு லார்ஜ் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும்போது தான் அப்பியர்ஸ் டு க்ளோசர் அண்ட் நியூட்ரலைஸ் ஆச்சு. அதே மாதிரி ஃப்ரம் இக்வேஷன் 1 and 2 அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா this expression is valid only for large distance. எல்லாத்துமே r greater than a. equation எப்போ valid? r is far greater than a. அப்போ இந்த equation is valid only for large distance. அதுலயே suppose 2a equal to 2a approaches 0, equal to la approaches nearly 0. q is infinity. இப்போ 2q a போட்டா இது 0 இது infinity போட்டுறலாம். அப்போ p is வந்து finite தான் இருக்கும். Is finite. Is 0, is infinite, is finite. Now the dipole is called point dipole. One back. எப்போ dipole point dipole சொல்லுவான்? 2a 0 ஆட்டும் q infinite ஆட்டும் இருந்தா p வந்து finite. அப்போ dipole is called point dipole. This equation is exact and true for any r. இந்த equation வந்து எந்த ஒரு rக்கும் எதா இருக்கும் true ஆகும். சரியா point dipole ஆகும். Such a point dipole, this space is exact proof for area. Point dipoleக்கு இது இந்த எந்த ஒரு டிஸ்டன்ஸ்க்கும் எனி ஆருக்கும் இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் என்னது ட்ரூ அண்ட் எக்ஸாக்ட். இதுதான் இந்த அடுத்தது torque on the dipole placed by uniform electric field. ஒரு டைபோல யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்ல பிளேஸ் பண்ணா ஒரு டார்க் அப்படின்னா கப்பிள் ஃபார்ம் ஆகும். கப்பிள் an electric dipole AB of dipole moment P vector placed in a uniform electric field at an angle theta with the direction of field. இங்க இந்த theta சொல்ல முடியுமா? அது இந்த electric dipole AB, consider electric dipole AB placed in a uniform electric field E vector. சரியா? dipole of dipole moment P vector placed in uniform electric field E vector at an angle theta with the direction of field. Field load direction, that is the field load direction. Uniform electric field is represented by equally spaced line and same direction. Uniform electric field எப்படி காட்டுவாங்க? parallel lines. parallel line போட்டுக்கணும், அதே மாதிரி equally spaced இருக்கணும். equally spaced line width of the line same இருக்கணும். அப்பதான் magnitude same இருக்கும். direction same. uniform எப்படி படிச்சது? அப்ப uniform electric field is represented by equally spaced line and same direction. டைபோல டூ சார்ஜஸ் உண்டு, ஒரு -q சார்ஜ் ஒரு +q. எப்பவுமே டைபோல் போட்டா முதல்ல -q அடுத்து +q நான் சொல்லியாச்சு, அன்னைக்கே சொல்லியாச்சு, மறந்துடவே செய்யாது. ஃபர்ஸ்ட் -q போடுங்க, அடுத்து +q. இப்போ சார்ஜ் +q எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்ல இருந்தா அதுக்கு ஒரு ஃபோர்ஸ் கிடைக்கும். இப்போ சார்ஜ் +q எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இந்த டைரக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட். சார்ஜ் +q க்கு டைரக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்ல ஒரு ஃபோர்ஸ் கிடைக்கும். Charge -q also experience a equal force but in opposite direction, that is opposite direction of electric field. Charge +q direction of electric field ஒரு force கிடைக்கும். Charge -q க்கு electric field direction க்கு opposite direction ஒரு என்ன கிடைக்கும்? Force கிடைக்கும். அப்ப total force on the dipole is 0. Net force on the dipole யாகும் 0. ஆனால் but the two equal parallel unlike forces have different point. That means they do not intersect. இந்த force இப்படி, இந்த force இப்படி, ரெண்டு என்ன ஆகல, intersect ஆகல. அப்படி two equal parallel unlike forces do not intersect. That means they act at different point. They constitute a couple. Thus, the dipole experience a torque. The torque tends to align the dipole in the direction of field. இப்போ நான் உங்களுக்கு புரிய மாதிரி சொல்லுவாங்க.
இதான் டைப்போல் வச்சுக்கிடுங்க. இதான் டைப்போல். இது மைனஸ் q சார்ஜ், இது ப்ளஸ் q சார்ஜ். இதான் டைரக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட். ப்ளஸ் q சார்ஜுக்கு டைரக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஒரு ஃபோர்ஸ் கிடைக்குது. மைனஸ் q சார்ஜுக்கு இது மைனஸ் q சார்ஜுக்கு டைரக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஆப்போசிட் கிடைக்குது. இப்போ பாருங்க, டைப்போலே ஃபீல்டில் பேரலாக வச்சுருக்கேன், θ 0. இப்போ ரெண்டு ஃபோர்ஸும் ஒன்று என்ன ஆகிட்டு இன்டர்செக்ட் ஆகிட்டு இப்போ கப்பல் கிடைக்காது. கப்பல் எப்போ ஃபார்ம் ஆகும்? Two equal parallel opposite forces have different line of action constitute a couple. Different line of action ஒரு ஸ்டீரிங் இருக்கு, ஒரு பைக் இருக்கு. பைக்கில் ரெண்டு ஹேண்ட் பார்ல ரெண்டு பக்கம் பிடிச்சிருக்கோம், சரியா? இப்படி இழுத்தோம்னா நெட் ஃபோர்ஸ் 0. ஆனால் இப்படி தள்ளணும்னா டார்க் இருக்கும். ஏன் இருக்குது அப்படின்னா, இது இங்கே தள்ளுது, இது அங்கே தள்ளுது. இது இந்த பாயிண்ட்டும் ஒரே லைனில் வரதா பாருங்க. இல்லை, இது இங்கே, இது அங்கே. இந்த லைன் ரெண்டு ஜாயின் பண்ணுற லைன் இது. அதே இது இப்படி இழுத்தீங்கன்னா என்ன ஆயிடுச்சு? 0 ஆயிடுச்சு. இப்படி இழுத்தா 0. ஸ்டீரிங் பைக்கில் காரில் பஸ்ஸில் ஸ்டீரிங் இப்படி திருப்பினா ஓடும். இப்படி இழுத்தா என்ன ஆகும்? ஓடாது, 0 ஆகிடும். அப்போ ரெண்டு ஃபோர்ஸ் வந்து ஈக்குவல் பேரல் ஆப்போசிட் ஃபோர்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட் ஆக்ட் பண்ணலாம். ஒரே பாயிண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரே பாயிண்ட் ரெண்டு ஜாயிண்ட் ஆகிடுச்சு, ஒரே பாயிண்ட் ஆக்ட் பண்ணுது. இதுவும் ஒரே இடத்துல ஜாயிண்ட் ஆகுதா, ஒரே பாயிண்ட் ஆக்ட் பண்ணுது. நெட் ஃபோர்ஸ் என்ன செய்யும்? அதுவே இப்படி ஒரு ஃபோர்ஸ் நான் சொல்கிறேன், இது ஒரு ஃபோர்ஸ், இது ஒரு இப்படி ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கிட்டோம். இது இங்கே எடுக்கும், அது அங்கே எடுக்கும். அப்போ ரிட்டர்ன். அப்போ என்ன ஃபார்ம் ஆகும்? கப்பல் ஃபார்ம் ஆகுது. எப்போ கப்பல் ஃபார்ம் ஆகும்? 11th படித்தோம். மூமெண்ட் ஆஃப் கப்பல், டார்க், இதெல்லாம் 11th படித்தோம் நம்ம, சரியா? இப்போ எப்போ கப்பல் ஃபார்ம் ஆகும்? டூ ஃபோர்ஸஸ் ஈக்குவல் பேரலல் அன்லைக் ஃபோர்ஸ் ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன், அல்லது ஆக்ஷன் டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட் ஆக்ட் பண்ணலாம். இது இந்த பாயிண்ட் இருந்தாங்க, இது இந்த பாயிண்ட் இருந்தா ஆக்ட் பண்ணும். ஒன்று இந்த பாயிண்ட், ஒன்று இந்த பாயிண்ட். அதுவே டைப்போல் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்படி டைப்போல் இருந்தா இது ப்ளஸ் q, இது மைனஸ் q, இது ப்ளஸ் qe, இது மைனஸ் qe. இப்போ சார்ஜ் இருக்குமா பாருங்க? இருக்காது. ஏன்னா ரெண்டு ஒரே லைன்ல ஜாயிண்ட் ஆகிட்டா, ஒரே பாயிண்ட் ஆக்ட் பண்ணுதா, நெட் ஃபோர்ஸ் என்ன ஆயிடும்? 0 ஆகிடும். ஆனால் இப்படி இருந்தால் அப்படி கிடையாது. தீட்டாங்கிற ஆங்கிள் இம்பார்ட்டன் இல்லை, புக்கில் சொல்லாம இருக்கும். ஆனால் ஃபார்முலாவில் தீட்டா போடும். எப்படியோ அப்போ டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட் இருக்கிறாங்க. டூ ஈக்குவல் பேரல் ஆப்போசிட் ஃபோர்ஸஸ் ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட், ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன், அல்லது ஆக்ட் டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட். தே கன்ஸ்டியூட் எ கப்பிள். தஸ் த டைப்போல். கப்பிள் ஃபார்ம் ஆனால் ஒன்றுங்க ஒன்று தெரியுமா? தஸ் த டைப்போல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எ டார்க். த டார்க் டென்ஸ் டு அலைன் த டைப்போல் இந்த டைரக்ட் சாப்பிடலாம். டார்க் இது இங்கே இருக்குமா, இது இங்கே இருக்குமா? இப்படி எடுத்துட்டு நான் டேன் பண்ணி டைப்போலே இங்கே வந்துடும், ஃபீல்டுக்கு பேரலாக வந்துடும். அப்போ ஒரு டைப்போல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் எவ்வளோ ஆங்கிள் இன்க்ளைன் பண்ணி வச்சாலும் அங்கே இருக்காது, பழையபடி எங்கே வந்துடும்? ஃபீல்டுக்கு வந்துடும். ஃபீல்டோட டைரக்ஷனை செட் ஆகிடும். ஏன்னா டார்க் ஃபார்ம். ஏன் டார்க் ஃபார்ம் ஆகுது? கப்பிள் ஃபார்ம். ஏன் கப்பிள் ஃபார்ம் ஆகுது? டூ ஈக்குவல் பேரலல் ஃபோர்ஸஸ் do not intersect அல்லது acts at different point constitute a couple. அப்போ இப்போ ஒரு கப்பிள் ஃபார்ம் ஆகுது, டார்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகுது. அது டென்ஸ் 3 பாயிண்ட் இம்பார்ட்டன்ட். Two equal parallel opposite forces have different line of action, அல்லது act at different point, அல்லது do not intersect, they constitute a couple. Thus the dipole experience a torque. இந்த கப்பிள் ஃபார்ம் ஆனதுனால டைப்போலுக்கு என்ன கிடைக்குது? டார்க். The torque tends to align the dipole in the direction of field, electric field. அப்போ இப்போ டார்க் எவ்வளவு? டார்க்னா ஆக்சுவலாக மொமெண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ். நம்ம 11th படித்தோம். மொமெண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இஸ் எம் வெக்டார் ஈக்குவல் ஆர் வெக்டார் பிளஸ் எஃப் வெக்டார் படிச்சு ஞாபகம் இருக்கு. இப்போ இது ஒரு ரொட்டேஷன் எஃபெக்ட் போடுது, இது ஒரு ரொட்டேஷன் எஃபெக்ட். அதுவும் டேனிங் எஃபெக்ட், இதுவும் டேனிங் எஃபெக்ட். இந்த டேனிங் எஃபெக்ட் தான் மொமெண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ். ஆர் வெக்டார் பிளஸ் எஃப் வெக்டார்னா டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த ஆர்ஜின் கிராஸ். இது இன்டு இல்லை, கிராஸ் வெக்டார் ப்ராடக்ட். ஆர் வெக்டார் கிராஸ் எஃப் வெக்டார் 11th படிச்சது, 11th போட்டு வச்சுருக்கேன். ஆர் வெக்டார் கிராஸ் எஃப் வெக்டார். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரெண்டு டேர்னிங் எஃபெக்ட் இருக்குது. அது ஒரு டேர்னிங் எஃபெக்ட், இது ஒரு டேர்னிங். அப்போ மொத்தத்தில் டார்க்ன்றது டவு வெக்டார் ஈக்குவல் டு எம் மைனஸ் வெக்டார் ப்ளஸ் எம் ப்ளஸ். இது இங்கே மைனஸ் ஃபஸ்ட் இருக்கிறதால எம் மைனஸ் வெக்டார் போட்டேன். இதனால ஃபஸ்ட் எழுதிக்கலாம். இது ப்ளஸ் எம் ப்ளஸ் வெக்டார். இப்போ மொமெண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் வாங்க, ஆர் வெக்டார் கிராஸ் எஃப் வெக்டார். மேக்னிடியூட் ஆஃப் மொமெண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஃபோர்ஸ் இன்டு டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த ஆர்ஜின். டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ் ஃப்ரம் த ஆர்ஜின். ஆர்ஜின்லேருந்து ஃபோர்ஸோட டிஸ்டன்ஸ், எந்த இடத்துல ஃபோர்ஸ் எந்த இடத்துல ஆக்ட் பண்ணணும் அந்த டிஸ்டன்ஸ். அப்போ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆர் வெக்டார் தான் இப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஓஏ. ஆர் டவு வெக்டார் ஈக்குவல் டு மாடலஸ் ஆஃப் ஓஏ வெக்டார், சரியா, இன்டு
மைனஸ் கியூ ஃபோர்ஸ்க்கு தானே முதல்ல. சரி. இந்த மாடல்ஸ் வேண்டாம். ஆர் வெக்டார் கிராஸ் எஃப் வெக்டார். ஆர் வெக்டார்னா டிஸ்டன்ஸ். சரி, இது நமக்கு ஒரு ஏ, இது ஒரு ஏ இருக்குது. இது ஓ ஏ வெக்டார், ஆர் வெக்டார் இருக்கா கிராஸ், நாட் இன்ட்டு சொல்லக்கூடாது, கிராஸ். ஏன்னா கிராஸ் எடுத்தால் சைன் தீட்டா வரும். கிராஸ் ஃபோர்ஸ் எஃப் வெக்டார் யாரு மைனஸ் கியூஇ வெக்டார். சரியா? ப்ளஸ் எம் ப்ளஸ் வெக்டார். ஆர் வெக்டார் யாரு ஓபி வெக்டார். ஓபி வெக்டாரா முதல்ல மாடல்ஸ் போட்டே தப்பு கிடையாது. ஓபி வெக்டார் கிராஸ் இந்த ஃபோர்ஸ் யாரு ப்ளஸ் கியூஇ வெக்டார். அப்போ ஆர் வெக்டார் கிராஸ் வெக்டார் ஃபார்ம்ல கூடி ரெண்டு மொமெண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸும் எடுக்கணும். அது வெக்டார்ஸ் போட்டாச்சு, அதான் ஏற்றார். ரெண்டு சேர்ந்தானே டார். கப்பு தான் டார். கப்புனா ரெண்டு சேர்ந்த டார். இப்போ மேக்னிடியூட் எழுதலாம். மேக்னிடியூட் ஆஃப் டார் மாடல்ஸ் போடுங்க. கிராஸ் எடுத்தால் என்ன பண்ணுவோம்? சைன் தீட்டா. மாடல்ஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டார் கிராஸ் பி வெக்டார் ஈக்குவல் மாடல்ஸ் ஆஃப் வெக்டார் மாடல்ஸ் ஆஃப் பி வெக்டார் சைன் தீட்டா. ஏ வெக்டார் கிராஸ் பி வெக்டார் ஈக்குவல் டு மாடல்ஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டார் மாடல்ஸ் ஆஃப் பி வெக்டார் சைன் தீட்டா என் கேப். படிச்சுனே இருக்கா? என் கேப் டைரக்ஷன். இப்போ மாடல்ஸ் போடுங்க மேக்னிடியூட் போடுங்க. அப்போ ஏ வெக்டார் மேக்னிடியூட் பி வெக்டார் மேக்னிடியூட் சைன் தீட்டா. அதே மாதிரி மாடல்ஸ் ஆஃப் ஓஏ வெக்டார் இனி கிராஸ் போடாதீங்க, தப்பு. இன்டு மைனஸ் கியூஇ வெக்டார் சைன் தீட்டா ப்ளஸ் மாடல்ஸ் ஆஃப் ஓபி வெக்டார் மாடல்ஸ் ஆஃப் கியூ வெக்டார் கிராஸ் எடுத்து சைன் தீட்டா. சரியா? இப்போ ஓஏ மாடல்ஸ் ஆஃப் ஓஏ வெக்டார் தான் இந்த டிஸ்டன்ஸ் தானே. டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த ஆர்ஜின் ஏ. அப்போ இது ஒரு ஏ. மேக்னிடியூட் வந்தாலே எந்த சார்ஜாக இருக்குது மைனஸ் ப்ளஸ். ப்ளஸ் மைனஸ் ஒன்லி ஃபார் டைரக்ஷன். வெக்டாருக்கு தான் ப்ளஸ் மைனஸ் வரும். மேக்னிடியூடில் ஒரு நாளும் ப்ளஸ் மைனஸ் வராது. இங்கே ஏன் மைனஸ் போட்டுருக்கீங்க பார்த்தீங்கன்னா மாடல்ஸ் போட்டுருக்காங்க. இந்த ஃபோர்ஸோட மேக்னிடியூட். அப்போ இந்த ஃபோர்ஸோட மேக்னிடியூட் யாருன்னா கியூஇ தான். நீங்கள் மேக்னிடியூட் போடும்போது மைனஸ் ப்ளஸ் பார்க்கவே செய்யாது. எப்போவுமே வெக்டார் குவான்டிட்டிக்கு ப்ளஸ் மைனஸ் ஒன்லி ஃபார் டைரக்ஷன், நாட் ஃபார் மேக்னிடியூட். ஸ்கேலார் குவான்டிட்டிக்கு ப்ளஸ் மைனஸ் மேக்னிடியூட். சரியா? தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ஏன்னா எல்லாம் நிறைய தப்பு பண்ணிங்க எக்ஸாம்பிள். ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துருக்கேன். வெக்டார் குவான்டிட்டிக்கு ப்ளஸ் மைனஸ் ஒன்லி ஃபார் டைரக்ஷன். எங்கே வெக்டார் எழுதுவோமோ அப்போ தான் மைனஸ் சார்ஜ் மைனஸ் போடணும். வெறும் மேக்னிடியூட் எழுதும்போது மைனஸ் போடக்கூடாது. அது ஏற்கனவே டைபோல் ஆக்சியல் லைன்லேயே சொல்லியிருக்கேன். ஆக்சியல் லைன் நெகட்டிவ் லைன் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். சரி, வெக்டார் போட்டால் தான் மைனஸ் போடும். அப்போ இப்போ மேக்னிடியூடுக்கு மாற்றும்போது இது ஏயா, இதுக்கு மேக்னிடியூட் யார் தான் கியூஇ தான். ஏன்னா மைனஸுக்கு சைன் இருக்கும், டைரக்ஷன் சைன் தீட்டா. இதுவும் அதே மாதிரி ஓபி ஏ தான். ஃபோர்ஸ் வந்து கியூஇ தான் சைன் தீட்டா. ஏ கியூஇ சைன் தீட்டா, ஏ கியூஇ சைன் தீட்டா, 2 ஏ கியூஇ சைன் தீட்டா, அது 2 QAE சைன் தீட்டா எழுதலாமா இல்லையா? 2 QAனா யார்? மேக்னிடியூடா டைபோல். அப்போ பி தானே. அப்போ டவு ஈக்குவல் யார்? PE சைன் தீட்டா. சைன் தீட்டானாலே வெக்டார் ப்ராடக்ட். சரியா? சைன் தீட்டா வந்தாலே என்ன ப்ராடக்ட்? வெக்டார் ப்ராடக்ட். அப்போ டவு வெக்டார் ஈக்குவல் யார்? P வெக்டார் கிராஸ் B வெக்டார். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. வெக்டார் ப்ராடக்ட் வந்தாலே ஆன்சரோட டைரக்ஷன் பெர்பெண்டிகுலர் பிளேன் கண்டெய்னிங் 2 வெக்டார். 11th படிச்சோம். வெக்டார் ப்ராடக்ட் வந்தால் ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட்டுக்கு டைரக்ஷன் கிடையாது. வெக்டார் ப்ராடக்ட்டுக்கு டைரக்ஷன் வந்து டைரக்ஷன் எப்படி இருக்கும்? எந்த ரெண்டுக்கு வெக்டார் ப்ராடக்ட் பண்ணுறோமோ அந்த ரெண்டு இருக்கக்கூடிய பிளேனுக்கு எப்படி இருக்கும்? பெர்பெண்டிகுலர் இருக்கும். அப்போ directs of torque is perpendicular to plane containing P vector and E vector. Here it acts perpendicular to plane of paper and invert, that is obtained by right hand cos screw rule. ஒரு ஸ்க்ரூ எடுத்து இப்படி டர்ன் பண்ணும். ஸ்க்ரூ இப்படி இருக்கு, கொண்டையை கீழே வச்சுட்டு ஸ்க்ரூவோட கொண்டையை கீழே வச்சுட்டு டிப்பை மேலே வச்சுக்கோ. இப்படி வச்சுட்டு இப்படி ஸ்க்ரூ அப்படி திருக்குனா அந்த டிப் எங்கே போன மாதிரி இருக்கும்? மேலே போன மாதிரி. இப்படி மேலே போன மாதிரி. இப்படி திருக்கும்போது அப்படியே மேலே, இப்படி பண்ண இப்படி திருக்கும், அப்படியே மேலே. அப்போ இப்படி திருக்கும். ஸ்க்ரூ டிரைவரை வச்சு ஸ்க்ரூவை திருக்குனா ஸ்க்ரூ எப்படி திருக்குவோம்? உள்ளே தானே போகுது. அப்போ அதான் ரைட் ஹேண்ட் கார் ஸ்க்ரூ. இப்போ ரைட் ஹேண்ட் கார் ஸ்க்ரூ ரூல் படி torque to the direction of torque is perpendicular to plane containing P vector and E vector, and it acts inward to the plane of paper. Plane of paper is react to inward act on torque. Any when theta equal to 90, magnitude 1, P sin theta. Theta 90 na sin 90 1 தானே. sin லே maximum value வரும் 1 தான் தெரியுமா? அப்போ டார்க் எப்போ மேக்ஸிமம் 90 theta 90 டார்க் இந்த டைபோல கொண்டு போய் இப்படி வச்சிருந்தா ரெக்டிஃபைட் இப்படி வச்சிருந்தா டார்க் இஸ் மேக்ஸிமம் 1 வாட். அதே மாதிரி தீட்டா 0 டைபோல ரெக்டிஃபைட் பேரலல் இப்போ டார்க் என்ன 0, ஏன் டார்க் 0? இந்த ஃபோர்ஸ் இன்டர்செக்ட் ஆகிடுமா? ரெண்டு இன்டர்செக்ட் ஆகணும் ஒன்று கேன்சல் பண்ணிடுமா? அவ்வளோ இன்டர்செக்ட் ஆகலை, டேனிங் எஃபெக்ட் வருது. இப்படின்னு வச்சுக்கணும். இன்டர்செக்ட் ஆகிட்டு இனி என்ன எஃபெக்ட் இருக்காது, டேனிங் எஃபெக்ட். அப்போ தீட்டா 0னா டார்க் வந்து என்ன 0, அதான் மீனிங். டார்க் இஸ் 0. சரியா? 0 90 மேக்ஸிமம்
0னா 0 இம்பார்ட்டன்ட் ஒன்று. இனி நான் ஒரு 2-3 கேஸ் கொடுத்தேன். அதே மாதிரி புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ டைபோல் இஸ் பிளேஸ்ட் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு படிச்சோம் தானே. நான் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை பிளேஸ் பண்ணா டைபோல் இஸ் பிளேஸ்ட் இன் நான் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு. நான் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் டைபோலை பிளேஸ் பண்ணா in addition to torque placed at an angle theta, in addition to torque it also experiences net force. ஏன்னா பிளஸ் q ஓட ஃபோர்ஸ் வேற மைனஸ் q ஓட ஃபோர்ஸ் வேற. எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் நான் யூனிஃபார்ம், அப்போ டிஃபரெண்ட் பாயிண்ட் டிஃபரெண்டா இருக்குமா? அப்போ இந்த E வேற இந்த E வேற. அப்படின்னா இந்த ஃபோர்ஸும் ஈக்குவல் கிடையாது. அப்போ ஈக்குவலா இல்லாட்டா கண்டிப்பா நெட் ஃபோர்ஸ் என்ன ஆகாது? 0 ஆகாது. அங்க சொன்னோம் நெட் ஃபோர்ஸ் 0ன்னு சொன்னோம். அங்க வந்து பார்த்தா F net equal to 0. இதுதானே யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு. இந்த நெட் ஃபோர்ஸ் என்ன ஆகாது? 0 ஆகாது. அப்போ டார்க் கூட எதுவும் கிடைக்கும், நெட் ஃபோர்ஸும் கிடைக்கும். யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் அட் அன் ஆங்கிள் தீட்டானா ஒன்லி டார்க், நோ நெட் ஃபோர்ஸ். நான் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் அட் அன் ஆங்கிள் தீட்டானா நெட் ஃபோர்ஸும் 0 ஆகாது, டார்க்கும் கிடைக்கும். அதான் டேப்லெட் காலம் போட்டு அடி போட்டு ஒன் பேட்டில் கேட்பான் 4 விதமாக ஒன் பேட். டைபோல் இஸ் பிளேஸ்ட் இன் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் parallel to the field. parallel பிளேஸ் பண்ணா யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு சொல்லியாச்சு. யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்னா ரெண்டு ஃபோர்ஸ் ஈக்குவலா, அப்போ நெட் ஃபோர்ஸ் யாரு? 0. யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் பேரலா பிளேஸ் பண்ணியிருக்கா, பேரலா பிளேஸ் பண்ணா தீட்டா யாரு? 0. பேரலா தீட்டா 0. தீட்டா 0னா சைன் 0 யாரு? 0. அப்படின்னா டார்க் யாரு? 0 தானே. PE சைன் 0 தானே. அப்போ டார்க் கிடையாது. எப்போ யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் பேரலா வச்சா ஃபோர்ஸும் 0, டார்க்கும் 0. அதே யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் தீட்டா ஆங்கிள் பிளேஸ் பண்ணா டோட்டல் ஃபோர்ஸ் 0. ஏன்னா ரெண்டு யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் ரெண்டு ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் தானே. டோட்டல் ஃபோர்ஸ் 0. ஆனால் டார்க் கிடைக்காது. இவ்வளோ பார்த்ததே அது டார்க் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். நெட் ஃபோர்ஸ் டோட்டல் ஃபோர்ஸ் வந்து 0 ஆகும். இதுவே நான் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஆகும். யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஃபோர்ஸ் 0. நான் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஃபோர்ஸ் 0 ஆகாது. ஏன்னா ரெண்டு ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் கிடையாது. அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் வேற, இந்த எலக்ட்ரிக் நான் யூனிஃபார்ம் வேற பாயிண்ட் வேற. அப்போ அந்த QE வேற, இந்த QE வெக்டர் வேறையா. அப்போ நெட் ஃபோர்ஸ் என்ன ஆகாது? 0 ஆகாது. நெட் ஃபோர்ஸ் 0 ஆகாது. இங்கே பாருங்க நெட் ஃபோர்ஸ் 0, இங்கே நெட் ஃபோர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். எப்போவுமே நெட் ஃபோர்ஸ் சொல்லுறது ஏதோ சொல்லணும், யூனிஃபார்மா நான் யூனிஃபார்ம். யூனிஃபார்மில் நெட் ஃபோர்ஸ் 0, நான் யூனிஃபார்மில் நெட் ஃபோர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட். டார்க் எப்படி சொல்றது? தீட்டா 0னா parallel to the fieldனா தீட்டா 0. தீட்டா 0னா டார்க், ரெண்டே டார்க் 0. தீட்டா இருக்குன்னா டார்க். அப்போ ஃபோர்ஸை வந்து நெட் ஃபோர்ஸை வந்து ஃபீல்டை வச்சு பேசணும். யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் நெட் ஃபோர்ஸ் 0, நான் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் நெட் ஃபோர்ஸ் நாட் ஈக்குவல் 0, ஃபோர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட். அதுவே பேரலா இருந்தால் டார்க் 0, பேரலா இருந்தால் டார்க் 0, அட்டர்னேட்டிவ் தீட்டானா டார்க் இருக்கும். இந்த 4ல் ஒன் வேர்டு கேட்பான், எது வேணாலும் கேட்பான், அதெல்லாம் படிச்சுக்கணும். தட்ஸ் ஆல்.